सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरो ननविदो स्मरणं कृतस्ते। श्रीभागवत भगवान की जय। श्रीद्वारिका योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणौ श्रवणं त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री गोवर्धननाथ की जय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। नटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति।
श्रीपादार कृतचित्तवृत्ति नद्यादिकं मोहवशाद् मोक्ष गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनिष्ठितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुर प्रिया सत्यं हितं त्वा परमं वदामि आवर्णवेषा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद माधव स्तोत्रनो प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दयादारे सहज गोलोक संचर श्री गोवर्धननाथ की अस्ति स्वस्थरुणीकराग्रविगल
कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनीनि विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री भागवत भगवान की चंद्रमौलेश्वर महादेव की वैदिक सनातन धर्म की श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारममीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय। श्री परमात्मने नमः। जन्मान्त्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ग्रंथस्थ ब्रह्म અને શબ્દરૂપ સશ્રી હરિ એમને પ્રણામ। જગતને જીવાડનાર અકારણ કરુણા વરુણાલય પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન દ્વારકાધીશને પ્રણામ। પ્રસંગ વિશેષ ઉપર આવાહિત સ્થાપિત પૂજિત બધા દેવી દેવતાઓને પ્રણામ। ત્રિવેદી પરિવારના સમસ્ત પિતૃઓને પ્રણામ અને 7 દિવસ સુધી ભગવાનની પૂજા જે કરાવે છે આ બંને મારા બ્રાહ્મણ દેવતાના ચરણોમાં પ્રણામ। સંગીતકારો અને ત્રિવેદી પરિવારના અમારા મામીના આમંત્રણને માન આપીને સમુપસ્થિત ભાગવતજીની પોથી સમક્ષ બરાબર પરીક્ષિતની જેમ કથાની પ્યાસ લઈને આવીને આપ સૌ આમંત્રિત સૌ મહેમાનો પરિવારના બધા આપ બધાના પણ હૃદયની અંદર બિરાજિત પરબ્રહ્મ પરમાત્માને આજના બીજા દિવસના આ સત્રની અંદર બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ। આજે ચા વેલો પી લીધો લાગે, કાલ આરતી ગાઈ હતી ને એટલે ચા ને। જય શ્રી કૃષ્ણ। કારણ કે અમારે ત્યાં સાઈરામ આપણા સાઈરામભાઈ દવે એ ઘણી વાર કે 1 થી 4 રાજકોટમાં હા જો એ જ બોલી હા એટલે કાલથી એવું છે 4 વાગે આપણે ચાલુ કરીશું। કારણ કે 4 વાગે શું છે ભિક્ષુકો એના પાત્ર બધા ઊંધા કરી નાખે છે 1 થી 4 ના ટાઈમમાં રાજકોટમાં। કોઈ ગમે દુકાન ઉપર હોય તો દુકાને બધે તાળા જ હોય 1 થી 4 આરામનો ટાઈમ। આમ તો આપણું આયુર્વેદ એમ કહે કે ભોજન લઈને આપણે વામકુક્ષી કરવાની હોય તો એ વામકુક્ષી અડધી કલાક જ હોય, બહુ તો 20 મિનિટ કે 30 મિનિટ હોય, એનાથી વધારે ન હોય। અને આપણે તો પછી 4 વાગ્યા સુધી વામકુક્ષી જ કરતા હોય।
ના આજે તો બરાબર બધાએ ચા પીધો છે, એમાં કઈ શંકા નથી. અમારા આમ તો મને નામ તો મને ખબર નહોતી, શ્રીફળ દેવા આવ્યો ત્યારે તો મને નિલેશભાઈ ને પૂછ્યું, મને મામીનું નામ તો ગંગા સ્વરૂપ તૃપ્તિબેન અજયભાઈ ત્રિવેદી, આનલબેન અજયભાઈ ત્રિવેદી, અખંડ સૌભાગ્યવતી પ્રતીક્ષાબેન મયુરકુમાર શર્મા અને વિઠ્ઠલદાસ ભવાની શંકર ત્રિવેદી તથા સમસ્ત ત્રિવેદી પરિવાર. આમના જ મનોરથ, એમનો જ સહજ મનોરથ કે સરસ મજાની ભાગવત નું આયોજન થાય અને આ ત્રિવેદી પરિવાર જે પિતૃઓના સ્મરણાર્થે આ ભાગવત સપ્તાહ કરી રહ્યું છે એવા સ્વર્ગસ્થ વિઠ્ઠલદાસ ભવાની શંકર ત્રિવેદી, સ્વર્ગસ્થ ભાગીરથીબેન વિઠ્ઠલદાસ ત્રિવેદી, સ્વર્ગસ્થ હરિલાલભાઈ વિઠ્ઠલદાસભાઈ ત્રિવેદી, સ્વર્ગસ્થ હરિકાંતાબેન હરિલાલભાઈ ત્રિવેદી, સ્વર્ગસ્થ મિનેશ હરિલાલભાઈ ત્રિવેદી, સ્વર્ગસ્થ અજયભાઈ હીરાલાલ ત્રિવેદી. અને આના સિવાયના પણ અન્યત્ર બધા પિતૃઓના આત્મશ્રેયાર્થ બહુ ભવ્ય અને દિવ્ય સરસ, ઓછા હોય એનો વાંધો નહીં, પણ ક્વોલિટીઝ વાળા હોય ને તો કથા કરવાની પણ મજા આવે. એટલે આમ કે ને કે હાજરી કદાચ ઓછી હોય ને તૃપ્તિબેન, કારણ કે હમણાં જ અમે જગન્નાથપુરી તમારા રાજકોટમાં જ એક ટ્રસ્ટ છે, તમે કદાચ પરિચિત હશો, બોલબાલા ટ્રસ્ટ, આપણા જયેશભાઈ ઉપાધ્યાય. તો એ બોલબાલા ટ્રસ્ટની જ કથા જગન્નાથપુરી હતી. રાજકોટના 300 સિનિયર સિટીઝનોને લઈને ત્યાં ગયા હતા. ખૂબ આનંદ કર્યો, ખૂબ આનંદ કર્યો. જયેશભાઈને પણ મેં ફોન કર્યો હતો, એકાદ દિવસ વળી કદાચ આવશે ને અન્યત્ર પણ ઘણા બધા મારા યજમાનોના પણ ફોન આવે છે, તો એ પણ વચ્ચે વચ્ચે જ્યારે જ્યારે એમને સમય છે તો ત્યારે એમની રીતે આવશે, એમના અનુકૂળતા એમની પધારશે. તો એ જયેશભાઈની ત્યાં જગન્નાથપુરી કથા સંપન્ન એ પણ કરી. તો અહીંયા તો 300 થી વધારે માણસો, ત્યાં અમારા બધા સંગીતના ભાઈઓ પણ બધા હતા. વિજયભાઈને લાભ ઓછો મળ્યો, પેલા મળી ગયો. આ ગયા વર્ષે પણ જગન્નાથપુરી કથા હતી, પાછી ડિસેમ્બરમાં પણ પાછું જગન્નાથ ભગવાનને બોલાવ્યા. એટલે જગન્નાથ ભગવાનને ખબર નહીં, મારી વાણી તો ન કહી શકાય, પણ આ ભાગવતનો ગ્રંથ એવો ગમી ગયો છે કે વારે વારે બોલાવે જ રાખે છે. તો સુંદર મજાની આ ભાગવત ભાગીરથી એનું આયોજન કર્યું છે બધાએ. ખૂબ સરસ, શાંતિથી બહુ સરસ સાંભળો છો, અને જે રીતે સાંભળો છો બહુ વાલા લાગો છો. એટલે વ્યાસપીઠ તરીકે કે વ્યાસ તરીકે, એક વક્તા તરીકે બહુ ખૂબ ખૂબ મારી એ પ્રસન્નતા. એમ કીધું ને, હાજરી કદાચ ઓછી હોય તો વાંધો નથી, પણ જે બેઠા છે ને એની હોજરી મોટી હોય ને તો કઈ જરૂરી છે. બરાબર, હાજરી ઓછી હોય તો બહુ વાંધો, એની કોઈ ચિંતા નથી. એમ આવો, સમય ન ગમાવતા, જેટલો સમય તમને ને મને આપણે મળ્યો છે, કલયુગ છે, અને કળિયુગમાં તો બસ વીજળી ચમકી ગઈ છે, મોતી આપણે પરોવી દેવાનું છે. 7 દિવસમાંથી આ પહેલો દિવસ વયો ગયો, ને આજ તો બીજો દિવસ શરૂ પણ થઈ ગયો. ખૂબ આનંદ કરશું. ને હજી તો કાલે કંઈક મને ફોન હતો, સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા પણ કાલે એકાદશી છે, તો ખૂબ સરસ સવારે કરજો. મારું જો નિત્ય કર્મ પતી ગયો છે તો હું પણ સાંભળવા માટે આવીશ. ખૂબ સરસ એકાદશીના દિવસે આપણે ભગવાનની કથાનું, વ્રતનું પૂજન અર્ચન એ સવારે 10 થી 12 ની આસપાસ, એટલે આપણું નિત્ય પૂજન પૂરું થાય પછી અહીંયા કથા એ સંપન્ન કરીશું. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા. ભગવાન પણ અનંત છે અને ભગવાનની કથાઓ પણ અનંત છે. સુંદર મજાનું મહાત્મ્યની કથા બતાવી હતી, ને મહાત્મ્યની કથા પછી તરત જ વ્યાસ ભગવાને ભાગવત લખવાની શરૂઆત કરી. તો ભાગવત લખવાની શરૂઆત કરી તો શરૂઆતની અંદર જ પહેલો શ્લોક ભાગવતનો લખ્યો, જન્માંદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ. જથી જન્મ, જકાર વાપરો છે. અહીંયા જે કોઈ સંસ્કૃતના વિદ્વાનો હોય તો એમને ખબર હશે, જકારથી ક્યારેય કોઈ ગ્રંથની શરૂઆત ન થાય. જકારથી જ છે દગ્ધિત છે. તો અહીંયા તો પરમાત્માએ, વ્યાસ ભગવાને જકારથી શરૂઆત કરી છે.
ભાગવતજીના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક જકાર છે. જન્માંદ્યસ્ય વ્યાસજીએ 2 સૂત્ર લખ્યા. એક બ્રહ્મસૂત્ર લખ્યું અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, અને બીજું છે સૂત્ર લખ્યું ઈ છે જન્માંદ્યસ્ય. આપણે ત્યાં આચાર્ય થઈ ગયા શ્રીધર સ્વામી. એ શ્રીધર સ્વામીએ જન્માંદ્યસ્ય શ્લોક ઉપર 100 કરતા પણ વધારે અર્થો, એ એક શ્લોકના 100 કરતા પણ વધારે અર્થો કર્યા છે. જન્માંદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ સાર્થેસ્વ વિઘ્ન સ્વરાટ જકાર. તો ભાગવતમાં એવું નથી કે આ પેલી જ જગ્યાએ જકાર વાપર્યો છે. અન્યત્ર તમે ઘણી બધી સ્તુતિઓની અંદર પણ જકાર વાપર્યો છે. તો કોઈ એક સંતે એવું કીધું કે વ્યાસ ભગવાને જગન્નાથ ભગવાનના ગુણ ગાવાતા એટલે જકારથી શરૂઆત કરી. બીજા કે જગદીશના ગુણ ગાવાતા, જગતને જીવાડનાર જગદીશના ગુણ ગાવાતા એટલા માટે જકારથી શરૂઆત કરી. કારણ કે સંસ્કૃત વાંગ્મયમાં સંસ્કૃત વ્યાકરણ જે ભણ્યા હોય એને ખબર હોય કે જકારથી ક્યારેય શરૂઆત ન થાય. જ છે દગ્ધિત છે. ભાગવતમાં તમે વરાહ સ્તુતિ, એ વરાહ સ્તુતિ પણ જકારથી શરૂઆત થઈ છે. ગોપીઓએ ભગવાનના વિરહની અંદર આવીને જે ગીત ગાયું ગોપી ગીત, એ ગોપી ગીતની પણ શરૂઆત જકારથી છે. અને જ્યારે ભાગવતના આગળ વેદ સ્તુતિ આવે છે ભાગવતમાં, તો વેદ સ્તુતિ ઉપર પણ એમની પણ શરૂઆત જકારથી કરી છે પરમાત્માએ. તો જન્માંદ્યસ્યનો એક અર્થ આ પણ છે. બીજો અર્થ વિદ્વાનો એવો સરસ બતાવ્યો, જેમાંથી જગત જન્મે, જેમાં જગત જીવે અને જેમાં જગત જાય. આનો પણ અર્થ છે જન્માંદ્યસ્ય. શું કે છે? જન્માંદ્યસ્ય, જેનાથી આ જગતનું સર્જન, પાલન અને પોષણ થયું છે. એવા પરમાત્મા જે બધા જ પદાર્થોની અંદર પ્રત્યક્ષ રૂપે રહે છે, તે પૃથક પણ છે અને સર્વજ્ઞ પણ છે અને સર્વથા પણ પરમાત્મા છે. આવા પરમાત્મા અને પોતાના સંકલ્પ માત્રથી વેદોનું જ્ઞાન, તેને બ્રહ્મહૃદય આદિ કવય, કે ભગવાને ખાલી સંકલ્પ માત્રથી પોતાનું જ્ઞાન બ્રહ્માજીને આપી દીધું. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવય મુહ્યંતિ યત સૂરય, કે મોટા મોટા દેવતાઓને પણ ભગવાનની માયા એ પકડે છે. મુહ્યંતિ યત સૂરય, આવું પણ એક અર્થ બતાવ્યો છે. તેજો વારી મૃદાંગ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા તામના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ. અને છેલ્લે કીધું સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ ધીમહિ શું કામ કીધું? વ્યાસ ભગવાન એવું પણ લખી શકતા ને, આની અંદર કૃષ્ણનો મહિમા છે, તો એવું પણ લખી શકતા હતા વ્યાસ ભગવાન કે કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ, કે શિવમ પરમ ધીમહિ પણ લખી શકતા હતા, શક્તિમ પરામ ધીમહિ પણ લખી શકતા હતા. પણ એવું ક્યાંય વર્ણન નથી. શું લખ્યું? સત્યમ પરમ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. વ્યાસ ભગવાને સત્યનું ધ્યાન કર્યું છે. અને રામચરિત માનસ પણ કે ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાના, સત્ય જેવું કોઈ ધર્મ નથી. તો એનું એક કારણ એવા સંતોએ બતાવ્યું છે કે શું કામ એમ લખ્યું? બોલે જો રામમ પરમ ધીમહિ, શિવમ પરમ ધીમહિ, કે કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ, કે શક્તિમ પરામ ધીમહિ, આવું જો લખત તો રામને ભજનારા જે છે એમ કે આ ગ્રંથ અમારો છે. કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ જો લખત તો કૃષ્ણને ભજનારા જે છે એમ કે આ ગ્રંથ અમારો છે. શિવમ પરમ ધીમહિ લખત તો શૈવો જે છે, શિવને જે ભજે છે, એ કે આ ગ્રંથ અમારો છે. પણ એનાથી ઉપર વિશેષ જઈને વેદવ્યાસ ભગવાને લખ્યું સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ પણ છે જન્માંદ્યસ્યનો એક અર્થ. બીજા એક સંત કહે છે જન્માંદ્યસ્યનો શ્લોક લખી અને વેદવ્યાસ ભગવાને શું કર્યું? મંગલાચરણ કર્યું. આપણે ગઈકાલે પણ મંગલાચરણની વિશેષ ચર્ચાઓ કરી હતી. મંગલમય આચરણ કર્યું, મંગલાચરણ કર્યું.
અને બીજા અર્થની અંદર જોઈએ ચરણ એના જ પૂજવા કે જેનું આચરણ ઉત્તમ હોય. મંગલાચરણ બાળપણમાં જો મંગલાચરણ કર્યું હોય તો યુવાની સુધરે, યુવાનીમાં જો મંગલાચરણ કર્યું હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા સુધરે. અને એવી જ રીતે દિવસમાં પણ 3 વખત આપણે ત્યાં અહીંયા રાજકોટમાં તો બહુ જોરશોરથી એ પરિવાર કામ કરે છે. આપ કદાચ પરિચિત માસો સ્વાધ્યાય પરિવાર, પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આપણે દાદા સ્વાધ્યાય પરિવાર બધા લોકો કે દાદાજી, હવે તો દેવ થઈ ગયા, દેહ છોડી દીધો એમને. તો એમને સરસ બતાવ્યું કે 3 વખત દિવસમાં ભગવાનને થેન્ક યુ કેવું. ત્રિકાળ સંધ્યા આવી, બરાબર? તો 3 વખત ભગવાનને થેન્ક યુ કેવું. શું કામ કેવું? બોલે સવારે જાગીએ ત્યારે, બપોરે પાછા જમીએ ત્યારે, અને પાછા રાત્રે સૂઈએ ત્યારે. આ 3 વખત એવા છે કે ભગવાન આમ તો જન્મથી લઈ રાખી દે આપણે આમ તો જન્મ લઈ ત્યારથી મૃત્યુ સુધી પરમાત્મા આપણને છોડતો નથી. પણ દિવસમાં 3 વખત એવા આવે છે કે પરમાત્મા તમારી ને મારી વધારે ને વધારે નજીક છે, એની પ્રતીતિ મને ત્યારે થાય છે. સવારે ઉઠીએ છીએ ત્યારે સુંદર મજાના શ્લોકો બોલવાના હોય. આપણા તો ધર્મગ્રંથો કહે છે, આપણા સંતો કહે છે, કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કરમધ્યે તુ ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શન. કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી. પણ આપણે ત્યાં સવારે અત્યારના 2025માં કર દર્શન નથી કરતા, પણ આપણે કપ દર્શન કરીએ છીએ. અને જાગતા વેત જ કરાગ્રે વસતું વોટ્સએપ, કરાગ્રે વસતું ફેસબુક, આવું બધું ચાલતું હોય છે. પણ સવારે ઉઠીને ભગવાનને થેન્ક યુ કેવું એટલા માટેનો આ શ્લોક છે. અને આ શ્લોક છે ને આપણા ઋષિ મુનિએ બહુ વિચારીને આપ્યો છે. કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરના આંગણાની અંદર લક્ષ્મી, કરમૂલે તું સરસ્વતી. હવે જીવનની અંદર બહુ તમે શાંતિથી વિચાર કરો, તમારા જીવનની અંદર લક્ષ્મીજી જાજા આવી જાય તોય તમને અભિમાન આવે, અને કાંડાની અંદર સરસ્વતી, એટલે તમારા જીવનની અંદર નોલેજ, જ્ઞાન, સરસ્વતી જો વધારે આવી જાય તોય અભિમાન આવે. હવે આનું સંતુલન કેવી રીતે થાય? બોલે કરમધ્યે તુ ગોવિંદ. વચ્ચે જો ભગવાન હશે તો તમારા જીવનમાં ગમે એટલી સંપત્તિ આપી હશે, કે કદાચ તમારી અંદર ગમે એટલું જ્ઞાન હશે, પણ કરમધ્યે તુ ગોવિંદ, વચ્ચે જો કદાચ પરમાત્માને તમે ભગવાનને રાખ્યા હશે, તમને અભિમાન નહીં આવે. સવારે ઉઠીએ ત્યારે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. બપોરે જમીએ ત્યારે પણ તમે ને હું આપણે કેટલું જમીએ છીએ, છતાં પણ એનું લોહી આખું ભગવાન શરીરની અંદર, પાચન તંત્રની અંદર બરાબર એ બનાવીને, કારણ કે વિજ્ઞાન આટલી હદે આગળ વધી ગયું પણ હજી સુધી બ્લડની શોધ નથી કરી શકી. લોહી હજી વિજ્ઞાન બનાવી નથી શક્યું. એના માટે તો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જ કરવો પડે, લોહીની જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે. લોહી બનાવી નથી શક્યું. એટલા માટે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું. અને બીજું તો જ્યારે જમતા હોય, ગીતામાં તો ભગવાને કીધું છે ને, અહમ વૈશ્વા નરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણા પ્રાણ સમાયુક્ત પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. કહે છે કે હે નિષ્પાપ અર્જુન, જે મને યાદ કર્યા વગર જે ખાલી જમે છે એ અન્ન નથી ખાતો, પણ પોતાનો પાપ જ ખાય છે. કારણ કે આપણું શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધીનું કે અન્નમ બ્રહ્મા રસમ વિષ્ણુ ભોક્તા દેવો મહેશ્વર. જે અન્ન છે એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, એની અંદરનો રસ એ વિષ્ણુ છે, અને ખાનાર ભોક્તા દેવો મહેશ્વર, ખાનાર સ્વયં સાક્ષાત શંકર છે. અને રાત્રે સૂતી વખતે ત્યારે આખી દિવસની અંદર દોડાદોડી કરીને કેટલી જગ્યાએ અહીંયા જવું, અહીંયા આમ વ્યવહાર કરવો, અહીંયા આ વ્યવહાર કરવો, એની અંદર હું ને તમે એટલા બધા વ્યસ્ત હોઈએ છીએ. પણ રાત્રે જેવા પથારીમાં પડીએ છીએ એવા તરત જ જેવી આંખ બંધ થાય છે એટલે શાંતિથી ભગવાન ઊંઘ આપી દે છે. તો ભગવાન શાંતિનું પણ દાન કરે છે રાત્રે. એટલા માટે થઈને રાત્રે પણ ભગવાનને યાદ કરવા. કારણ કે સંતો ત્યાં સુધીનું કહે, રાત્રે તમે જેવું ચિંતન કરો, જેવું ચિંતન કરીને સૂતા હોય, સવારે ઉઠતા જ જો ભગવાનનું નામ લઈને તમે સૂતા હો, અને સવારે ઉઠતા જ જો ભગવાનનું નામ યાદ આવે, તો ભગવાન કેટલો ભોળો ને ઉદાર છે, આખી રાત નામ જપ કર્યા હોય ને એટલું પુણ્ય મળે. તો રાત્રે પણ ભગવાનને યાદ કરવા.
આ ત્રણ મંગલાચરણો છે દિવસના, પણ જેમ જીવનના મંગલાચરણો બતાવ્યા છે એવી રીતે દિવસના મંગલાચરણ આ છે. મંગલમય આચરણ આ જરૂરી છે. તો જન્માંદેશ્યનો એક અર્થ આ પણ છે. ને બીજો અર્થ બતાવ્યો, જેમાંથી જગત જન્મે, જેમાં જગત જીવે અને જેમાં જગત જાય, એનો પણ અર્થ છે જન્માંદેશ્ય. તમે ને હું આપણે બહુ શાંતિથી વિચાર કરીએ સજ્જનો, ક્યાંથી આવ્યા હતા? તમારું ને મારું આપણું ઘર કયું છે? આમ તો જોઈએ તો તમે ને હું આપણે ભગવાનના ચરણારવિંદથી આવ્યા હતા. અને પાછા એ ફરતા 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 84 લાખ યોનિઓની અંદર ભટકતા 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 ફરી પાછા થઈને ભગવાને આપણને માણસ બનાવ્યા. અને માણસમાં તે બ્રાહ્મણ વર્ણ આપણને આપ્યો. એટલા માટે આપણી જવાબદારી તો બહુ વધી જાય છે. કારણ કે કાયદો છે સામાન્ય માણસ તોડે તો ઓછો દંડ થાય, પણ જો કોઈ એડવોકેટ હોય, વકીલ હોય, ઈ જો કોઈ કાયદો તોડે તો એને વધારે સજા થાય છે. કારણ કે એને ખબર છે કે આ ન કરવું જોઈએ. એવી જ રીતે આપણે તો બ્રાહ્મણો છીએ. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ બ્રહ્મ પરિવારમાં, આવા સારા ગોત્રમાં, આવી રીતના આવી સારી યોનિની અંદર તમને મને જન્મ મળ્યો છે. એ પરમ પવિત્ર. તો એ 84 લાખ યોનિઓની અંદર ફરતા 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 પાછો આપણે આ માણસ તરીકેનું જીવન મળ્યું છે. તો એવી જ રીતે આ આપણો જીવ પાછો ફરતો ફરતો ત્યાં સુધી ભગવાનના ચરણ સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી તમને મન શાંતિ નહીં થાય. તમને એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપું ને, તમને આમ શીરાની જેમ ગળે ઉતરી જશે. આપણે હરિદ્વાર જવું હોય, કથા માટે ગયા હોય તો બધા કેવા રાજી થતા હોય, આવ્યા જમનાજીના નોતરા ને ગંગા નાશું ને આમ કરશું ને કથા સાંભળશું ને એને હવારે કથા ને હવારે સ્નાન ને પછી વળી સાંજે પાછું ગંગા આરતી ને એ પછી કનખલ ને હરિદ્વાર આમ યાદ આવે ને, આમ બધું વિચારતા હોય. એમ કેટલાય દિવસ ત્યાં 2 મહિના અગાઉ તૈયારીઓ બધી કરતા હોય. જેમ જેમ દિવસો નજીક આવે એટલે પછી જલ્દી આપણે એમ થાય કે હવે આ નાસ્તો લેવો ને ઓલો નાસ્તો લેવો, બધું ભેગું કરીએ. અને પછી શું કરીએ, એ તે લઈને ધીમે ધીમે આપણે રાજકોટ આમ સ્ટેશને જઈએ, આમ ભક્તિનગર જાય કે આ બાજુ જાય. એમ તો એ સ્ટેશનેથી ગાડી ઉપડે એટલે ઘરના બધા છોકરા વહુ આવ્યો હોય વડાવવા માટે, એટલે બધા એને આવજો આવજો કરે ને પછી આપણે જઈએ. અને પછી રાજકોટથી ધીરે 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 આમ ગાડી ઉપડે, બરાબર ને, આમ આગળ વિરમગામ ને અમદાવાદ થઈ થઈને પછી ધીમે ધીમે સ્ટેટ બધી બદલતી જાય, દિલ્હી ને પંજાબ ને હરિયાણા ને છેલ્લે હરિદ્વાર. હરિદ્વારમાં એવું છે, હરિદ્વારથી પહેલેનું સ્ટેશન રૂડકી છે, અહીંથી ન ભૂલતો હતો. રૂડકીથી બરાબર રૂડકી ટપરી ને પેલા ટપરી આવી જાય પછી રૂડકી, હા જ્વાલાપુર. ટૂંકમાં ત્યાંથી આમ ટ્રેન પાસ ઓન થાય ને તોય આપણે આમ ગંગાજીના ખાલી આમ દર્શન થાય ને તોય આમ 2 દિવસનો જે ટ્રાવેલિંગનો જે થાક લાગ્યો હોય ને ઉતરી જાય આપણે. અને આપણે તો એવા આનંદમાં થઈ જાય, એવા આનંદિત થઈ જાય. ગંગામાં નાવું ને જમનામાં નાવું ને આમ એવા આમ મનથી આમ રાજી થતા હોય. અને પછી જેવા આપણે આશ્રમમાં જાય, રૂમ લઈએ, થેલા મૂકીને તરત જ સીધા ગંગા કિનારે. અને પછી એ ગંગા કિનારે જાય ને વળી 7 દી કથા સાંભળે ને 2 દિન 4 દી પછી શું કરે, ઘરે ફોન કરે. કારણ કે ઘણા વડીલોને તો ફોન યુઝ કરતા ન આવડે, એટલે ઘણા અમારા બ્રાહ્મણોને સંગીત વાળાને કહે કે અમારા છોકરાને ફોન તો લગાડી દો. પછી ફોન લગાડે ને એટલે એમ કે મજામાં, તો એના છોકરાઓ શું કે ખબર, અમે મજામાં છીએ, તમે અહીંયા મજામાં રહેજો. અમે અહીંયા મજામાં છીએ, તમે અહીંયા મજામાં રહેજો. તો પછી ઈ થાય ને ધીમે ધીમે 7 દી થાય પછી વરી પાછા આપણે ધીમે 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 કરીને વરી પાછું 7 દી પૂરા થાય એટલે વરી પાછા બધો સામાન ભરીને ખરીદી તો કરી જોઈએ. અને મને તો ખબર નથી પડતી, જે કથામાં મારે તો વર્ષમાં એક વખત ઠાકોરજી અવસર આપે ત્યાં હરિદ્વાર કથા કરવાનો, તો હરિદ્વારથી રિટર્નમાં આવતા હોય ને ટ્રેનમાં નકરા ગંગાજળ જ હોય. ગંગાજળનું શું કરે છે જ ખબર નથી પડતી લ્યો. અને પછી ઘરે લઈ આવીને ઉપયોગ કરે એનો વાંધો નહીં, શું કરે ખબર, માળિયા ઉપર રાખી દે. અને જ્યારે ટાણે જોતું હોય ત્યારે જ ગંગાજળ ન મળે. અરે ગંગાજળ લાવો તો બહુ સારું છે, પણ એનો તમે ઉપયોગ રોજ કરો. રોજ ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય તો એની અંદર બે ટીપા જલ પધરાવો. તમે ચંદન કરતા હોય તો ચંદનની અંદર 2 ટીપા જલ પધરાવો. ઉપયોગ કરવા માટે છે, રાખી મૂકવા માટે નથી ગંગાજી. રોજ તમે સવારે સ્નાન કરવા જાઓ, ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના
ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચર્મણવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા વેદ્રવતી મહાસુર નદી ધાતા જયા ગંડકી પૂર્ણા પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સહિતા સ્નાનમ સદા મંગલમ. તો એ બે ટીપા પધરાવીને આ બધી પુણ્યશાળી નદીઓના ખાલી તમે નામ, અરે સ્કંદ પુરાણ તો અહીંયા સુધીનું કે મારા પ્રભુ કે ખાલી તમે ગંગા સ્નાન કરતી વખતે, ભલે ગંગાજી નથી, ખાલી સ્નાન કરતી વખતે બોલો ને ગંગા હર હર ગંગે, ખાલી આટલું બોલો ને તો બસ તમે પવિત્ર થઈ ગયા. ગંગા એ શબ્દ જ પવિત્ર કરી દે છે માણસને. અને પછી તો એ સરસ આવે, પછી ધીમે ધીમે હરિદ્વાર થી વળી ટ્રેન ઉપડે, વળી પાછા ઈ જ બધા સ્ટેશન થાતી આવે અને પછી અમદાવાદ થી વળી આમ રિટર્ન થાય, રાજકોટ સ્ટેશન આવે અને પછી રાજકોટ થી આપણે રિક્ષા કરીએ, એમાંય આપણું પાછું રૈયા ચોકડી આવે, એમાંય ચંદન પાર્ક આવે, મતલબ જ્યાં રહેતા હોય ત્યાં એમ આપણે બધા પોતપોતાના ઘરે જાય ને એમ. પછી આપણો એરિયો આવે, આપણો એરિયો આવીને આપણી ગલી આવે, આપણી ગલીમાં આપણા પાડોશી આવે, એને જોઈને થોડુંક આમ શાંતિ થાય. પછી એમાંય આપણું ઘર અને આપણા ઘરમાં આપણો બેડરૂમ જોઈને અને ત્યાં બેસીને માથું નાખીને આપણે શું કહી હાઈસ કહી ને બસ. તો આપણે ઘરેથી નીકળ્યા ને ઘરે જાય ત્યારે શાંતિ થાય ને, એવી જ રીતે તમારો ને મારો જીવાત્મા છે એ ભગવાનના ચરણમાંથી નીકળો તો અને ફરતો ફરતો પાછો જ્યાં સુધી ભગવાનના ચરણારવિંદ સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી એને શાંતિ નહીં મળે. આ જન્માંદેશનો એક અર્થ આ પણ છે. ઘણા અમને આવીને પૂછતા હોય મહારાજ શાંતિ નથી, શું કરી તો શાંતિ મળે? ત્યારે અમે એટલું જ કહી, શાંતિ મેળવવા માટે કઈ કરવાનું ન હોય, જે કરો છો એ બંધ કરો. શાંતિ મેળવવા માટે કઈ ન કરવાનું હોય. આ અશાંતિ તો આપણે ઊભી કરી છે બધી. સુંદર મજાનો જન્માંદેશને કરતા આ પણ છે મારા પ્રભુ. સત્યમ પરમ ધીમહી શબ્દ લખ્યો છે વ્યાસ ભગવાને, તો ધીમહી શબ્દ લખી અને અહીંયા એ બતાવવા માંગે છે કે યત્રાધિકૃત ગાયત્રી વર્ણયતે વિસ્તરમ વૃત્રાસુર વધોપેતમ યત ભાગવતમ વિદુઃ. યત્રાધિકૃત્ય ગાયત્રી કે ધીમહી શબ્દ જ્યાં જ્યાં લાગે એને ગાયત્રી મંત્ર પણ જાણી શકાય. એટલા માટે ગાયત્રી મંત્રનો જ વિસ્તાર છે આ ભાગવત. કારણ કે ગાયત્રી મંત્ર એની અંદર અક્ષર કેટલા છે? ગાયત્રી મંત્રના અક્ષર હાર્દિકભાઈને તો ખબર હશે એટલે એને તો મારે પૂછવું નથી, પણ અન્યત્ર ગાયત્રી 24 અક્ષર 24 પરમ પુનીતા ઇનમે બસે શાસ્ત્ર શ્રુતિ ગીતા. તો બસ એ 24 ગાયત્રી મંત્રના અક્ષર 24, પ્રકૃતિના તત્વ 24. અને પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજનું સ્મરણ કરવું તો ડોંગરેજી મહારાજ કહેતા એમની કથામાં, મેં તો બાપજીના દર્શન કરવાનું સદભાગ્ય મને નથી મળ્યું, પણ એમના આ બધા જે ગ્રંથો એમના લખેલા હોય તો એ વળી વાંચવાનો અવસર મળે કે ક્યાંક યુટ્યુબમાં કે ક્યાંક એની વાણી સાંભળવાનો એ અવસર પ્રાપ્ત થાય. તો ડોંગરેજી મહારાજ બહુ સરસ અર્થ કરતા કે પરમાત્મા તમે લખો, પ એટલે પાંચડો ગણવો, ર એટલે બગડો ગણવો, પ ર પછી મા એટલે 4.5 ગણવા, પછી તો અડધો છે એટલે આઠડો ગણવો, પરમા ત પછી વરી માં આવેલો વરી બીજા 4.5. આવી રીતે તમે ને આંકડાની અંદર લખો અને એનો તમે ટોટલ કરો ને એટલે 24 આવે. આ પણ 24 છે. જૈનોની અંદર તીર્થંકરો થઈ ગયા તો એ તીર્થંકરો પણ 24 છે, પ્રકૃતિના તત્વ પણ 24 છે, દિવસના કલાક પણ 24 છે. લ્યો હવે તો આમાં હજી ઘણું બધું મળે, પણ આપણે અહીંયા આટલું ટૂંકમાં ગાયત્રી મંત્રનો જ વિસ્તાર છે આ ભાગવત. સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. આ પણ અર્થ એક છે. અને આવું જ્ઞાન બ્રહ્માજીને ખાલી સંકલ્પ, તેને બ્રહ્મ હૃદયાદિ કહેવાય, ખાલી હૃદયથી જ સંકલ્પથી જ આપી દીધું છે. પછી તો આગળ બોલે ભાગવતમાં શું છે. વ્યાસજી વિષય બતાવે છે ભાગવતમાં શું છે. ધર્મ પ્રોજિત કૈત્રવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતા વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે
किं वा परैरीश्वरं सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा ભાગવતમાં શું છે? બોલે ધર્મ પ્રોજિત કૈકવોત્ર પરમઃ. બોલે નિષ્કપટ ધર્મ છે ભાગવતની અંદર. અને ભાગવતમાં કોનો ધર્મ? બોલે સજ્જનોનો ધર્મ બતાવ્યો છે. ભાગવતની અંદર કેવલ સાંભળવાની ઈચ્છા કરે છે તો પણ ભગવાન છે. અવરુદ્ધ્યતે સદ્યો હૃદયવરુદ્ધ્યતે પ્રકૃતિભી શુશ્રૂષુભી તક્ષણા. ખાલી જે સાંભળવાનો, ભાગવતને સાંભળવાનો મનોરથ કરે છે એની અંદર પણ અવરુદ્ધ્યતે પરમાત્મા આવી જાય છે. વ્યાસજી ભગવાન કંકોતરી લખે છે, નિગમ કલ્પતરોરગલિતમ ફલમ સુખમુખાદમૃત દ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુર્હુરસિકા ભુવિ ભાવુકા. નિગમો વેદઃ, વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષનું ફળ જ છે શ્રીમદ ભાગવત. એટલે જ મહાત્મ્યની અંદર કીધું વેદાઉપનિષદાંસારાત ચાહતા ભાગવતી કથા. બોલે નિગમો વેદઃ, ક્યાં સુધી ભાગવતને રસપાન કરવાનું, પીવાનું? ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી આલય મતલબ તમારો ને મારો લય ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ભાગવતને પીવાનું. સુખદેવજીએ જેમ પોપટ ચાંચ મારે એવી રીતે સુખદેવજી ઋષિ જેવા એમને પણ એની અંદર ચાંચ મારી છે. ભાગવતથી ભૌતિક વસ્તુ તો ખૂબ મળે છે પણ આધ્યાત્મિક ઘણું બધું પ્રાપ્ત થાય છે. સુખદેવજીએ પણ આ ભાગવત ભણ્યા છે. અરે જેને લંગોટીનું ભાન નથી એવા સુખદેવજી પણ એને પણ ખેંચ્યા છે ભાગવતે અને ભાગવત ભણ્યા છે. એટલા માટે તો આચાર્યો કે સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્નમ, બધા જ આની અંદર સિદ્ધાંતો આવી ગયા. અને એટલા માટે થઈને તમારો ને મારો મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી આ ભાગવતનું રસપાન કરવું. વાયુ પુરાણમાં એક એવી કથા છે કે આ બધા ઋષિઓને 1000 વર્ષ સુધી જ્ઞાન સત્ર કરવું હતું. તો એના માટે થઈને જગ્યા પેલા પસંદગી કરે. આપણે કથા કરવી હતી તો મને શરૂઆતમાં નિલેશભાઈનો ફોન હતો ત્યારે કહેતા હતા અહીંયા કરવી. પછી તો કે મામીની એવી ઈચ્છા છે કે તડકો હશે ભાદરવા મહિનાનો તો એસી હોલ મળે તો વધારે સારું. એમનો ભાવ હતો કે તડકાની હિસાબે આપણે કોઈ હેરાન ન થાય ને શાંતિથી ભગવાનની કથા સાંભળી શકીએ. તો 2-3 જગ્યાએ એમ ટૂંકમાં એ જોઈ હતી આપણે, પછી એમાંથી આ વાળી આપણે પસંદ કરી હતી. તો કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે આ બધા 1000 વર્ષ સુધી ચાલે એટલો જ્ઞાન સત્ર આ ઋષિઓને કરવું હતું. એના માટે થઈને આ બધા ઋષિઓ ગયા ક્યાં? બોલે બ્રહ્માજી આગળ ગયા. કેમ બ્રહ્માજી આગળ ગયા? તો કે બ્રહ્માજી આગળ એટલે ગયા કે બ્રહ્મા એ બુદ્ધિના દેવ છે અને બ્રહ્માજી બેસે કોના ઉપર? હંસ ઉપર બેહે. હંસ ઉપર બ્રહ્મા બેહે એટલે હંસ છે વિવેકનું પ્રતીક છે. હંસ ઉપર બ્રહ્મા બેઠેલા છે એનો અર્થ એમ થાય કે તમે તમારી વિવેકાધિષ્ઠિત બુદ્ધિને તમે પૂછો કે કથા ક્યાં કરવી છે. આ લોકોએ એ જ પૂછ્યું છે. 1000 વર્ષ સુધી ચાલવાનું હતું જ્ઞાન સત્ર. આ 1000 વર્ષ સુધીમાં ક્યાંથી આમ બાયપાસ નો નીકળવો જોઈએ, ક્યાંય કપાત નો આવવું જોઈએ બધું. કારણ કે આપણે તો ઠીક છે હાથ દી, ઓલું તો 1000 વર્ષ એટલે શું થયું? અને પછી તો ગયા છે બ્રહ્માજી આગળ. અને પછી તો બ્રહ્માજીએ મનોમય ચક્ર આપ્યું. આ વાયુ પુરાણમાં છે, ભાગવતમાં કથા નથી. પછી તો મનોમય ચક્ર આપ્યું અને પછી ચક્રને બ્રહ્માજી એવું કીધું કે જ્યાં ચક્રના આરાઓ તૂટે ત્યાં તમે ભાગવતની કથા એ સંપન્ન કરજો અને તમારું જ્ઞાન સત્ર તમે ત્યાં કરજો. અને એ ચક્ર મનોમય ચક્ર ત્યાં આપે છે, મનોમય ચક્ર. અને ત્યાં જ ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનઉ, અને લખનઉમાં સીતાપુર જિલ્લો, ત્યાં નિમસાર કરીને ક્ષેત્ર છે. ત્યાં આવીને ચક્રના આરાઓ તૂટ્યા છે. હવે કઈ આમ ચક્ર ને એવું કઈ હોય નહીં કે ચક્રના આરાઓ તૂટે ને, મતલબ જ્યાં તમારું ને મારું મન શાંત થાય. ચક્રના આરા એટલે ચક્ર મનનું પ્રતીક છે. જ્યાં તમારું ને મારું મન સ્થિર થાય ત્યાં બેહીને કથા કરવી કે અહીંયા મને શાંતિ મળે છે, અહીંયા હું કથા કરું. નિમસાર આમ તો નામ છે ક્ષેત્રનું. ત્યાં ચક્રના આરાઓ તૂટ્યા ને ત્યાં જ આ બધા ઋષિઓએ આ 1000 વર્ષ સુધીનો જ્ઞાન સત્ર એ કર્યું. અને પછી તો એનું નામ જ અપભ્રંશ થઈને
નૈમિષારણ્ય, અત્યારે આપણે નૈમિષારણ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો નૈમિષારણ્યની અંદર એ ત્યાં નૈમિષારણ્ય જે ગયા હોય તો ખબર હોય, ત્યાં ચક્ર તીર્થ છે અને ત્યાં પાણીની કુંડની અંદર જલ છે એ ગોળ ગોળ ફરે છે. ભારતમાં ઘણી બધી જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં પ્રત્યક્ષ રૂપે ભગવાન છે. નૈમિષારણ્ય એક છે. નૈમિષારણ્યની અંદર જે ઝાડવાઓ છે, વૃક્ષો જાજા બધા છે, વન છે નૈમિષારણ્ય. તે વૃક્ષો જે છે એ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ, ઝાડ રૂપે ભગવાન ત્યાં છે. વૃંદાવનમાં એ વૃક્ષ છે, પણ વૃંદાવનના વૃક્ષો વૈષ્ણવો, ભગવાનના ભક્તો, ભગવાન પોતે નહીં. જ્યારે નૈમિષારણ્યની અંદર વૃક્ષો એ વિષ્ણુ પોતે. પછી પુષ્કર જે ગયા હશે એ પુષ્કરની અંદર જલના રૂપ, કુંડની પુષ્કર કુંડ છે, ત્યાં પાણીના રૂપમાં ભગવાન છે. પછી આમ હરિદ્વારથી આમ ઉપર ગયા હોય તો ત્યાં નરનારાયણ પર્વત છે, ત્યાં બદ્રી વિશાલ ભગવાન છે, બદ્રી નારાયણ. તો ત્યાં નરનારાયણ બંને પહાડના રૂપમાં ભગવાન. પછી ગંડકી નદી, ત્યાં પથ્થરના રૂપમાં શાલિગ્રામ રૂપે એ ભગવાન બિરાજે છે. આ તો ભારતમાં ઘણી બધી જગ્યા, આના સિવાય પણ ઘણી બધી હશે અન્યત્ર. તો ત્યાં પ્રત્યક્ષ રૂપે ભગવાન આજે પણ છે. નૈમિષે નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષય સોનકાદય સત્રમ સર્ગાય લોકાય સહસ્રમ સમમાસત. રાગ બદલાવો, કલાવતી કરના માલકો સજાવે. ઋષિઓ આવ્યા છે નૈમિષારણ્યની અંદર અને સુંદર મજાના સુતપુરાણને પગે લાગીને સૌનકાદિક ઋષિઓ પ્રશ્ન કરે છે. 6 પ્રશ્ન કર્યા છે. આ 6 પ્રશ્ન કેવા છે એ ધ્યાન દેવા જેવા છે. અને આ 6 પ્રશ્ન ઉપર જ શ્રોતાઓના પ્રશ્ન ઉપરથી જ કથાનો કઈ રીતનો આધાર છે એ નક્કી થાય. વક્તાને ગમે એવો પ્રશ્ન હોવો જોઈએ, ગમે તેવો પ્રશ્ન ન હોવો જોઈએ. ઋષિઓએ સૂતજીને પ્રણામ કર્યા છે અને પૂછ્યું, ભાગવત જો કોઈ હોય તો પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયનો 9મો શ્લોક છે. તત્ર તત્રાજસાયુષ્મન ભવતા યદ વિનિશ્ચિતમ પુંસામેકાંતતઃ શ્રેય સ્તન્ન સંસિતુમર્હસી. હે આયુષ્મન, તમે અમને એ બતાવો, ગુરુજનો શાસ્ત્રોના પુરાણો ઉપદેશથી જીવોનું પરમ કલ્યાણનું સાધન બતાવો. બીજા પ્રશ્નની અંદર બહુ સરસ પૂછ્યું છે, સૂત જાનાસી ભદ્રમ તે ભગવાન સાત્વતામ પતિ દેવક્યામ વાસુદેવસ્ય જાતો યસ્ય ચિકીર્ષય. હે પ્રિય સુતજી, તમે અમને બતાવો કે ભગવાન છે વસુદેવ અને દેવકીના જ ઠાકોરજી દીકરા કહેવાના કે નંદ અને યશોદાના? તો વસુદેવ અને દેવકીના જો દીકરા હોય તો નંદ અને યશોદાએ કેવી રીતે મોટા કર્યા અમને એ પણ બતાવો. હે મહારાજ, અમને એ પણ બતાવો ભગવાને કયા કયા અવતારો લઈ અને કેવી કેવી લીલાઓ કરી મહારાજ, અમને એ પણ બતાવો. અને અવતારોની કથા અમને કહો. અને ભગવાનની જ્યારે પૃથ્વી ઉપર લીલા કરવાને માટે શ્રી હરિ પધાર્યા ત્યારે કઈ કઈ લીલાઓ કરી એ પણ અમને બતાવો. અને આગળ 23મો શ્લોક છે, આગળ છેલ્લા પ્રશ્નની અંદર સુત પુરાણીને પૂછ્યું છે, બ્રૂહિ યોગેશ્વરે કૃષ્ણે બ્રહ્મણ્યે ધર્મવર્મણિ સ્વામ કાષ્ઠા મધુનોપેતે ધર્મહકમ શરણં ગતા ધર્મહકમ શરણં ગતા ધર્મહકમ શરણં ગતા ધર્મહકમ શરણં ગતા. કહે છે મહારાજ, જ્યારે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર લે છે તો ત્યારે તો બરાબર છે, પણ જ્યારે ભગવાન લીલા સંવરણ કરે છે
ત્યારે પછી ધર્મ કમ શરણમ, ધર્મ કોના આશ્રય જાય છે, કોનું ચરણ શરણ ધર્મ ગ્રહણ કરે છે મહારાજ અમને એ પણ બતાવો. અને ભગવાન તો કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સમર્થ પરમેશ્વર છે. તો પછી કઈ દુર્યોધન ને રાવણ ને કુંભકર્ણ ને એને કઈ મારવા માટે થઈને પરમાત્માને થોડો ધક્કો ખાવો પડે, તો ઉપર બેઠા બેઠા કરી નાખે. તો અમને એ પણ પ્રયોજન, અવતારોનું પ્રયોજન બતાવો મહારાજ. અને કૃષ્ણ સિવાયના પણ અનેક અવતારો થયા છે મહારાજ, અમને એ પણ કથા. જો આ 6 પ્રશ્ન એવા છે મૂળ ભાગવતના, સૂત પુરાણીને પૂછ્યા છે. હવે આ 6 પ્રશ્નના જવાબમાં જ આખું ભાગવત સૂત પુરાણી કહે છે. પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ ઘણી વખત કહેતા કથાની અંદર કે શ્રોતાઓને પ્રશ્ન થવો જ જોઈએ, કારણ કે પ્રશ્ન જો તમને થશે તો જ તમે કૃષ્ણ સુધી પહોંચી શકશો. આ 6 પ્રશ્ન એવા બધા છે, આટલા બધા શાસ્ત્રો છે, તો એની અંદર પણ સારમ સારમ સમુદ્રતમ, આનો સારનો પણ સાર અમને બતાવો. બોલે કેમ સાર જાણવો? કળિયુગ છે ને, માણસનું આયુષ્ય ઓછું છે, એમાંય ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, એમાં અર્થોપાર્જન કરવામાં, વિષય વાસના ભોગવવામાં, ગ્રહસ્થાશ્રમના જીવન જીવવામાં સમય ઘણો બધો જતો રહે છે. એટલે સાર કરતા પણ સાર એ અમને બતાવો મહારાજ, કે જેથી કરીને અમે અમારો એ સમય બચાવી શકીએ.